new provocation from North Korea. When I saw the president of South Korea hugging Kim Jong-un, I asked myself, would he do the same with Hitler? North Korea. The nation where its leader is compared to a modern-day Hitler. The nation where the government enslaves its own people and violates every human right imaginable. There's not a single other nation in the world that is accused of so many atrocities against humanity as North Korea. But these accusations are not actually based off video or photo evidence. They come from only one source: North Korean defector testimonies. These testimonies are heard all around the globe and tell the world how terrible it is to live in North Korea. And their shocking stories not only shape public opinion, but make way for actual policies that punish North Korea. But questioning anything defectors say seems unreasonable, because these are actual people from North Korea. Who else would we listen to if not them? Why would they lie? Because behind the scenes of all defector testimonies that demonize North Korea is a world of lies that is very well hidden. So I traveled to South Korea to see a glimpse of the world behind defectors we don't see in the media. I first talked to attorney Chan Kyung-uk, who has extensive experience dealing with South Korean intelligence and North Korean defectors. 저는 이제 민변에 2000년도에 가입한 이후로 시국 사건이라 해서 국가보안법이라든가 집시법 위반, 뭐 여러 가지 이 집회 시위 과정에서 발생하는 또 법률들이 많이 있습니다. To understand South Korean politics, we must first understand the National Security Act. The National Security Act was first enacted in 1948 under the Lee regime to legalize the oppression and killing of anyone who spoke out against the American occupation or the right-wing government it propped up. This law enabled the South Korean government to arrest anyone and everyone who spoke out against the government under the charge of being a communist. Today, this same law is used to suppress any truthful dialogues about North Korea and to red bait anyone or any organizations that are pro-reunification. 2013년도에 서울시 공무원이었던 탈북자 유우성씨 사건을 하면서 유우성씨를 간첩이라 한 사람이 바로 유우성의 여동생, 그 당시에 한국으로 오빠가 오히려 한국에서 같이 살기 위해서 이렇게 들어오라 해서 합동신문센터에 있는 국정원 직원에게 잘 부탁한다고까지 했던 여동생을 오히려 고문에 의해서 허위 자백을 받아서 오빠하고 같이 간첩 임무를 받았다, 이렇게 허위 자백을 한 사건에서 조사받으면서 그 선생님들이 도와준다고, 오빠 같이 살게 하고 도와준다고, 살게 해준다니까 난 그거 믿고, 오빠 이따 잘 된다 하니까, 오빠 이따 잘 되고 한국에서 같이 살 수 있고 오빠 도와주는 길이라니까, 지금 힘들어도 이따 다 오빠 도와주는 길이라 하니까 그걸 믿고 잘 될 거라니까 그걸 믿고 소리 거짓 진술도 하고 그랬죠. 근데 지금 알고 보니까 그게 아니, 제가 그 당시에 허위 자백이라는 것들을 밝힐 결정적 증거를 이사를 연변으로 이미 북을 나와서 연변에 있었던 유우성 씨의 집 연변을 찾아가서, 이게 회령 집에서 벌어진 일이 아니라 다 연변에서, 그러니까 연변에 있었던 당시를 회령에서 있었던 일로 허위 자백한 걸 다 밝혀버렸습니다. 그래서 증거들이 아이폰 같은데 뭐 유우성 씨가 회령에 들어와서 집에서 뭐 가족 사진 등을 아이폰으로 찍었다, 이런 식의 허위 자백을 그 아이폰의 위치 이런 걸 다 분석을 해봤더니 연변으로 나와요. 그 찍은 게. 그런 식으로 해서 객관적인 자료가 나오고 하면서 지금도 국정원이 간첩을 조작하고 있고 고문을 하고 있구나, 이걸 2013년도에 밝혔습니다. 그러면서 또 12명 종업원들 로부터 저희가 북의 가족들로부터 위임을 받아서 그 북의 가족들이 저희한테 끝까지 돌아오는 그날까지 끝까지 저희가 최선을 다해주길 바라는 그 마음을 알기 때문에 저희가
여종업원들 문제 해결을 위해서 또 요즘은 바쁘게 열심히 활동을 하고 있습니다. 12 North Korean restaurant workers and their manager made news in 2016 by defecting to South Korea. The NIS said that these girls defected on their own free will and accepted them based on humanitarian grounds. This same restaurant staff made news in recent months again when the manager who led the 12 young girls to South Korea revealed that he actually tricked the girls to defecting. But even after the manager stepped forward to announce that the NIS bribed him to kidnap the 12 girls, the NIS still has not returned the girls to their homes and families in North Korea. He walked me through the process in which the South Korean intelligence manufactures spies out of defectors. These spies are then used as propaganda tools to justify the constant fear-mongering and the National Security Act. 그 탈북자들이 들어오면 이 대한민국이 대한민국에 정착시킬지, 그리고 대한민국의 세금을 가지고 지원을 할지, 그죠? 주거 지원, 집이라든가 또는 정착 지원, 돈을 정착 처음에 없으니까, 아무것도 없으니까 지원할지, 이런 것들을 조사를 합니다. 조사를 하는 게 지금 합동신문센터고, 이 합동신문센터가 지금은 조금 바뀌어졌다더라고요. 지금은 조사하는 기간 동안에 낮에 조사할 때는 조사실에서 혼자서 조사를 받지만은 저녁에 이제 2인 1실로 생활한답니다. 그러니까 지금은 그런 면에서는 좋아졌는데, 예전에는 누구나 조사동에 가서 조사받는 기간, 짧게는 일주일, 길게는 6개월, 뭐 한 3개월 이상 됐다 그러면 전부 다 가짜 간첩이에요. 간첩이 되는 거예요, 거기서. 무슨 혐의가 있다 이래서 독방에 가둬놓고 3개월 이상 길어지고 하다 보면 사람이 거의 이제 뭐 수사관들이 하자는 대로 다 하게, 허위자백하게 되는 건데, 이 어떤 곳에 가두냐면 비밀시설 같은 그 합동신문센터 산속에 위치돼 있고, 언론도 가면 카메라 꺼 그러고 이렇게 막 무시무시한 장소에 막 철조망 쳐놓고, 지금은 철조망 없어졌는데 제가 처음 갔을 때는 무시무시한 그런 곳에 탈북자들의 임시 거처라고 하면서, 처음에 오니까 집이 없으니까 임시 거처라고 하면서 보호해 준다고 그러면서 그런 어떻게 보면 중감금 시설에 감금해 놓고 있더라고요. 그러니까 거기가 간첩 조작 공장이 된 거예요. 예전엔 독방에 가뒀어요. 달력도 안 줬어요. 그리고 외부 일체 접촉 없이 수사관들하고만, 그러니까 그 조사를 하는데 수사관들이 뭐 반말 쓰고 온갖 희롱하고 뭐 수사관들한테 잘 보여야 되는 거고, 뭐 그런 식의 탈북자들이 조사 과정이 아주 비인간적으로 됐었는데, 그 과정을 맞춰서 간첩이 아니라든가 조선족이 아니다, 화교가 아니다라는 거를 이제 검토를 마친 후에야 이제 정착 지원, 정착 교육 시설. 왜냐하면 이분들은 사회주의에서 왔으니까 대한민국 자본주의에서 뭐 예를 들면 지하철표를 끊는다, 이 생활을 모르지 않습니까? 자본주의가 어떻게 되는지는 모르기 때문에 그 교육을 받는 하나원으로 이동을 합니다. 거기 도서관에 가면 무조건 북에 어떻게 보면 지도자를 비난하는 책들로 막 가득하게 있고, 방영하는 것도 무조건 이분들이 기존에 배웠던 교육이나 이런 거하고 다른 얘기로만, 그래서 그분들의 어떻게 보면 문화적인 제노사이드다. 북에 대한 건 모든 걸 싫어하도록 하고 그렇게 교육받고, 탈북자의 존재를 저는 대한민국 정부가 북을 붕괴시키기 위한 북한 인권 문제를 계속 정치적으로 이용하기 위해서 탈북자들을 마치 환영하는 것처럼, 자유를 찾아서 오는 것처럼 이렇게 연출하기 위해서 이런 탈북자들을 뭐 브로커를 통해서든 여러 가지 방법으로 끊임없이 한국으로 들어오도록 한 거고요. 그리고 그 들어온 탈북자들을 통해서 또 북의 휴멘트 정보라 해서 진실되지도 않아요. 탈북자들 중에 얼마나 또 거짓 정보를 많이 제공했습니다. 그러니까 정보 수집으로 이용하는 거죠, 또 탈북자들을. 그리고 또
간첩으로 만들어서 또 이용하는 거죠. 북에 대한 반북 활동에 탈북자를 이용하고 북의 휴멘트 정보를 입수한 그 정보 대상으로 이용하고 그다음 간첩 조작 대상으로 이용하고. After learning about the dark process for all defectors once they arrive in South Korea, I wanted to hear from some defectors of their stories. One thing I need to point out is that these defectors had nothing to gain from what they told me on camera. They simply took time out of their busy schedules to tell the truth about their home country. Mr. Choi and Mrs. Kim Ryun-hee have very different stories. They came to the South in different times, and they came for different reasons. 저는 평양 사람이고요. 69년도에 태어나서 지금 현재 국적 나이로 49살이고요. 북에는 아버지, 엄마, 남편, 딸 이렇게 제 가족이 있고요. 제가 여기 2002년도인가 그때 왔어요. 뭐 어떤 한 15년 되지. 그래갖고 지금까지 여기서 그냥 살고 있어요. 북에서 와가지고. 2011년도에 해외여행을 나옵니다. 각 나라 사람들은 해외여행을 나갈 때면 자기 나라 요건을 받아가지고 여행을 가는 거죠. 저도 조선민주주의 인민공화국 여권 받아가지고 중국에 해외여행을 나가게 돼요. 중국에 저희 사촌 언니, 조선족으로 살고 있는 언니가 있어요. 그래서 해외여행 할 겸 언니네 집에 친척 방문도 할 겸 그래서 갔다가 전문 인신매매를 하는 브로커들이 있습니다. 이 사람한테 속아서 북의 여권을 빼앗기고 번이 아니게 남쪽으로 끌려오게 돼요. 2002년도에 왔고, 내가 온 계기는 그냥 그래요. 그냥 그쪽에서 생활을 잘 못했으니까. 그래 가니까 사람이란 게 대부분 뭐 여기 탈북자들이 온 사람들 중에서 뭐 배고파서 넘어온 사람들도 있고, 뭐 내 자신 같은 거는 뭐 구태 배고프다기보다도 물론 그때는 다 어려웠으니까 다 그런데 근데 뭐 내가 그래서 생활을 잘 못하고 이러다 나니까 뭐 그쪽 주변에서 듣는 소리도 있고 해서 한번 중국이나 가보자, 돈이나 좀 벌어보자고 소리. 그리고 중국 쪽으로 넘어갔지. 넘어갔다 보니까 그쪽에서 브로커들한테서 들으니까 뭐 여기서 한 2, 3년 벌면 큰 돈 벌 수 있다 해서 뭐 그러고 뭐 여권 만들어갖고 넘어온다 했지. 그래가지고 넘어온 거예요. 그러니까 지금까지 이렇게 있네. 그렇게 됐어요. 남쪽에 오자마자 저는 국정원 덕방에 갇히게 됩니다. 그래서 그 국정원 사람들한테 나는 이 브로커한테 속아서 잘못한 사람이다. 난 내 고향에 가야 된다. 남쪽에서 살 이유가 없다 하고 계속 하소연하죠. 그러다가 덕방에 있으면서 한 달 동안을 제가 단식 투쟁을 합니다. 밥을 안 먹고 막 난 빨리 보내달라 하지만 끝내 이 사람들은 저를 보내주지 않아요. 보내주지 않고 한 3개월 정도 가다 놨다가 대한민국 국민으로 살겠다는 서약서 한 장만 써라. 너 이거 안 쓰면 죽을 때까지 여기서 나갈 수가 없다. 설사 내가 국정원에서 죽는다고 해도 그걸 알 수 있는 사람은 세상에 단 한 명도 없을 것이다. 이렇게 강박을 하고 협박을 하죠. 그때만 해도 국정원 덕방에 갇혀 있을 때만 해도 저는 뭐 분단, 저국, 뭐 이런 민족 이런 게 별로 저한테 큰 의미가 없었어요. 별로 관심이 없었고요. 그때는 살아서 이 국정원에서 나갈 수만 있으면, 살아서 내 가족한테 다시 돌아갈 수만 있었으면 이게 제일 유일한 최고의 소원이었어요. 내 딸을 다시 살아서 안을 수만 있다면. 이렇기 때문에 석 달 만에 어쩔 수 없이 이 국정원이 강박하는 대로 대한민국 국민으로 살겠다는 서약서를 쓰게 됩니다. 내 같은 상황이 좀 다르게 됐어요. 내 같은 거는 와서 사회생활 하면서 바로 찍혀버렸다고. 왜 찍혀버리는가? 그땐 주변에 그때는 뭐 그때 상황에서는 북이 뭐 당장 내일 모레 망한다 어찐다 뭐 이런 상황들이 막 되고 뭐 주변에 그냥 한마디로 말해서 내 심정 이야기하면 그때 주변에서 이 남쪽 사람들 내 주변에 있는 사람들은 나는 내 그냥 생각으로 내가 솔직하게 이야기했고 난 집단적으로 미쳤다고 생각했어요 그때 이 사람들이. 왜냐하면 북에 대해서 너무도 모르니까. 그러니까 어느 저 교회 무슨 뭐 거기서 무슨 뭐 한다고 해서 나갔어요. 좀 나오라고 해서 나가서 뭐 거기 무슨 뭐라 하니 그거 보고 뭐 이런 학습인지 뭐인지 한다고 뭐
들어와 성경 학습인지 한다고. 그러면 참가했는데 뭐 돌아가면 질문하더라고요. 누구를 제일 존경하는가? 난 당당히 김일성 장군을 내가 제일 존경한다겠죠. 왜? 나는 중국에서도 몇 년 있었어요. 나는 내 다른 거는 몰라도 내 이 조선에 내 북에서 살면서 그 나라 지도자들에서 내가 정말 어떤 사람들인지 대한 것은 내가 확실하게 알거든. 중국에 있으면서 나는 중국에서 나오는 책들을 내가 조선 언어로 번역된 거 내가 많이 봤어요. 김일성 장군이라는 분이 어떤 분인가 내가 거기서 확실하게 알고 있었고. 그러니까 당연히 그렇게 말할 수밖에. 나도 조선민족인데. 그런데 그걸 이놈들이 가서 그 경찰에다 꼬장한 거지. 그러니까 나는 여기서 그러니까 이게 특별 대상 관리다 이렇게 돼버린 거예요. 내 같은 사람은. 그러니까 여권 신청해도 여권이 안 나와요. 그래서 인터넷에다가 글을 좀 올렸지. 그렇지 않다는 걸로. 니들이 잘못 생각하고 있다. 그리고 김일성 장군은 어떤 사람인지 내가 그래서 북의 말이 너희들이 믿기 싫으면 그거 믿지 마라. 그러면 중국이나 아니면 일본 놈들조차도 김일성 장군에 대해서는 올바로 썼다. 그놈들 간홍기록이라는 게 있어요. 김일성 장군에 대해서 쓴 게. 근데 이거 맞아 와보니까 무슨 가짜 김일성이 뭐요. 일본 놈들 자체도 북의 김일성을 그쵸. 김일성 장군에 대해서 그대로 그렇게 다 썼거든. 대단한. 솔직히 말해서 생각해 보세요. 아니 일본 놈들이 개노릇 하던 애들이 호요하셨는데 그 김일성 장군님이나 항일 투사들은 영하 40도로 오는 데서 나는 그 중국에 있으면서 내 겨울에 거기 지냈어요. 영하 30도만 돼도 바깥에 나가기가 싫어요. 그런 산 속에서 싸우시던 분들이라. 그런 사람들이 세운 나라고. 그러면 그런 나라 사람들이 거짓말하겠어요. 이 매국노들이 거짓말하겠어. 당연히 매국노들이 거짓말하지. 그러니까 나는 그런 이야기를 쓴 거예요. 그리고 내가 와서 느낀 점을 내가 이야기했지. 북에서 가르쳐준 게 다 사실이었다고. 거짓말이 아니었다고. 남한에서 사는 내가 느낀 게 그건 거예요. 북에서는 절대로 거짓말 안 한다는 거예요. 왜냐하면 생각해보자. 거짓말로 지나온 역사를 이렇게 쭉 돌이켜봐도 어느 나라 세계 역사를 우리 놓고 봐도 인민들한테 거짓말한 나라는 오래 못 갔어요. 망해요. 인민들을 상대로 거짓말하면. 아니 북이 무슨 뭐 완전히 무슨 폐쇄된 사회가 어디 사람 한 명도 안 내보내요. 외국으로 이 합작 그런 걸 해서 외국에 그렇죠. 노동으로 나가는 사람들도 한 해 몇만 명씩 해요. 그 사람들이 만약 거짓말로 한 애들 나가 보니까 북의 말이 다 거짓말이라면 싹 다 달아나지. 거기 남아있을 사람 누구 있어. 북에 또 자지간 어쨌든 내가 그래서 그 글을 좀 썼는데 그게 국가보안법으로 걸린 거예요. 그래서 들어가서 깜빵 생활도 좀 했고. 또 그걸 써주게 됐던 원인이 다른 데서 들으니까 탈북자들이 왜 남쪽에 오게 되면 이제 국정원을 나가게 되면 사회에 나가서 6개월만 있으면 대한민국 여권이 발급됐다고 합니다. 여권을 받으면 뭐 중국이든 어디든 마음대로 갈 수가 있겠죠. 우선 그 여권을 받아서 나는 중국으로 해서 다시 내 고향에 돌아가야 되겠다. 그게 유일한 방법이었어요. 국정원에서 저를 안 보내주니까 이제는 여권 받아서 멀리 가는 방법밖에 없겠구나. 그래서 그때 서약서를 쓸 때 그 심정이었죠. 내가 살아서 내 엄마 아빠 내 딸한테 다시 돌아갈 수만 있으면 그 서약서 100장 1000장이라도 써주면 내가 써줄 수 있겠다. 살아서만 갈 수 있으면. 그래서 써주게 됐던 거죠. 그래서 밖에 나와가지고 6개월을 기다립니다. 그 여권만 나오기를. 6개월 된 다음에 구청에다가 여권을 신청을 해요. 여권이 안 나와요. 왜지? 하고 한 1년 정도 다시 기다리고 또 신청을 합니다. 했는데 여권이 안 나와요. 또. 그래서 왜 그러냐고 물어보니까 국정원에서 돌아오는 대답이 당신은 처음부터 북으로 돌아가겠다고 했기 때문에 여권을 해주면 나중에라도 북으로 도망갈까봐 여기 있는 한 절대로 여권이 발급될 수 없다. 이런 대답이 들어와요. 그때 저는 참 막막하고 하늘이 무너졌고 이 지구상에 세상에 이런 게 존재할 수 있구나. 해외에 있는 자기 나라 국민이 아닌 해외에 있는 사람을 남의 사람을 이렇게 유인해서 납치해다가는 덕방에 가두고 강제로 서약서를 받아내고 강제로 자기 나라 국적을 지어주고는 나중에라도 북으로 자기 고향 가정한 데 도망갈까봐 이 7년 세월을 여권을 안 해주는 이런 세상이 정말 존재하는구나. 이게 너무 슬프고 힘들고 이거 사람 사는 세상인데 이 사람들도 인간이고 가족이 있는데 나를 바라보면서 미안하지 않을까. 어떻게 하루아침에
엄마한테서 딸을 빼앗고 딸에게서 엄마의 사랑을 빼앗는 이런 천추도 하지 못할 잔인한 짓을 하면서도 정말 미안하지 않을까 이런 생각으로 너무 힘들었죠. 그때부터 저 여건이 안 되고 하니까 어쩔 수 없이 불법을 하기 시작했어요. 밀항을 시도했죠. 이제는 내가 혼자 힘으로 가야 되겠다. 그래서 밀항을 시도했는데 날짜까지 다 잡았는데 2,500만 원 내라고 하더라고요. 밀항하는 연비를. 그때는 돈이 정말 없어가지고 포기가 됩니다. 저는 밀항 시도하고 위조 여권 만들다가 이렇게 드러나서 재판까지 걸리고 보니까 나는 혼자서 뭔가 할 수 있는 게 전 아무도 없구나. 할 거는 다 했다고 생각을 했어요. 더 이상 내가 생각할 수 있는 요건이 없더라고요. 모르니까 남녀의 법과 문화를 물어볼 사람도 없고. 그래서 그 다음에 재판 날짜 잡히고 하면서 포기가 됩니다. 타락하게 돼요. 난 이제 이왕 이젠 이렇게 경찰한테 조사받는 거면 이젠 돈은 갈 길이 없겠구나. 나는 포기해야 되겠다. 가족한테 못 들어가겠다. 근데 내가 가족을 영원히 만나지 못한다면 차라리 그 아픔을 안고 내가 살아가기는 너무 무섭고 힘들다. 차라리 죽자. 이렇게 생을 아예 버리게 됐어요. 그래서 절피람이라는 수면제를 60알을 순간에 먹습니다. 근데 그때는 경찰들이 밀착 감시를 하기 때문에 하룻밤이라도 불이 꺼져 있고 불이 안 켜져 있으면 우르르 제 집에 올라와서 문 열고 들어와서 뭐 하나 지켜보는 이런 상황이었어요. 그 정도로 저는 아무도 보호할 사람도 없었고 대변해줄 사람도 없었고 어제 경찰들이 자기 마음대로 주물 수 있는 이런 정말 가벼운 이런 사람이었죠. 그날도 약 먹고 쓰러졌는데 경찰들이 불 꺼져 있으니까 올라와서 쓰러져 있으니까 119 차를 불러서 병원에 실어갔죠. 하루 만에 의식을 차립니다. 정신을 잃었다가. 근데 그 약물 중독으로 해서 제가 20일 동안을 하반신 마비를 걸려요. 걷지를 못합니다. 그래서 병원에서 20일 동안을 휠체어를 타고 다녀요. 20일 만에 다시 태어나서 집으로 왔는데 내가 죽지 않고 살아서 집에 나왔다는 게 나를 용서할 수가 없었어요. 왜냐하면 살아서 가족을 구리는 마음으로 살아서 견뎌갈 힘이 나한테는 없었기 때문이죠. 그래서 다시 죽자. 난 아무래도 죽어야 된다. 살아서 살 힘이 없다 해서 면도칼로 곧 태어난 그 다음 날로 다시 덕맥을 끊습니다. 이게 수술자리인데요. 덕맥을 끊어서 쓰러졌는데 또 이렇게 피가 쫙 침대 밑에 뚝뚝뚝 떨어지는 소리를 들으면서 의식을 또 잃어요. 난 죽는구나. 쫙 잃었는데 또 경찰들이 와서 차에 실려가서 수술장 들어가서 수술받고 살아나오게 되죠. 그때 제가 생각했습니다. 살아야 할 이유가 있는가 보다. 나는 살아있으면 꼭 갈 일이 있는가 보다. 내가 찾지 못한 어떤 방법이 하나 꼭 있는 것 같다. 또 시작을 해봐요. Before we move on, we have to address a certain aspect of North Korean human rights that everyone loves to talk about. Starvation, famine. The period of hardship where hundreds of thousands starved to death in the 1990s is called the Arduous March in North Korea. But how did the Arduous March happen and why did so many people die? In 1991, the Soviet Union collapsed. And with its downfall, many global socialist trading networks that included nations like North Korea also collapsed. This meant North Korea did not have a sustainable market to sell or buy goods to support its people. And during the same time, North Korea was hit with two massive floods in 1995 and 1996, and a drought in 1997. The floods and the drought totally destroyed North Korea's agriculture and its ability to create enough food for its people. And with no socialist market, the North Korean leadership tried to open up its economy to the rest of the world by trying to join the IMF and the World Bank. The US does not let North Korea join. Instead, the United States used this famine in North Korea as an opportunity to do what it's always wanted to do: completely destabilize the nation. 미국 놈들이 얼마나까지 나쁜 짓을 했냐면 북이 권한의 행위설에 진짜 식량이 몽땅 떨어졌지, 농사도 못하지, 막 기름도 안 들어서 몽땅 전기가 멈춰서고 산업 공장의 70%가 몽땅 멈춰섰어요. 생산을 못했어. 국가에서 공장이 돌아가서 뭘 생산해야 이민들한테 나눠줄 거잖아. 이때같이 딱 공급으로 살았잖아요. 우리는 모든 공급으로 살다가 순간에 공급이 딱 끊어버리니까 난리가 난 거지. 굶어 죽을 수밖에 없었어요.
그래서 할 수 없이 이 남쪽 같은 경우에는 국경이 없잖아. 다른 나라에 넘어가는 국경이 없잖아. 네. 북은 중국과 러시아가 있어요. 근데 중국하고는 국경이라는 개념이 없어요. 시내물 하나 건너가는 것처럼 가까워. 근데 더군다나 권한의 행군 때는 수시로 하루에도 12번씩 왔다 갔다 했어요. 국가에서도 어쩔 수 없이 가만히 있었어. 왜냐면 국가에서 해주지 못하잖아. 당장 없으니까. 그래서 중국에 가서 뭘 바꿔서 쌀 바꿔 먹고 뭐 이렇게 장사를 많이 했거든. 근데 미국 놈들이 그 CIA나 국정원이나 이런 자들이 그 단동이나 중국 국경에 와서 무슨 일을 했냐면 북쪽수를 만나가지고 석거리 하나만 잘라와라. 석거리 하나에 쌀 한 마디씩 바꿔서 준다. 전기선 잘라와라. 전기선 몇 킬로에 쌀 5만짜 바꿔준다. 이렇게 말을 했어요. 근데 미국이 석거리가 왜 필요하겠어요? 우리가 가스가 안 들어오고 전기가 안 들어오고 하니까 그래도 농사는 지어서 인민들 먹여 살려야 되잖아. 그래서 밭을 갈아야 되는데 트랙터가 못 돌아가요. 기름이 없으니까. 그래서 서가 밭을 갈게 됐어요. 근데 서가 꺼리가 없으면 힘을 못 쓴대요. 그러니까 농사를 망치게 하려고, 농사를 멋지게 하려고 일부러 서를 꺼리를 잘라라고 한 거예요. 북을 붕괴시키려고. 다 굶어 죽여야 미국이 북에까지 넘어갈 수 있으니까. And the North Koreans have suffered because the United States has done everything we possibly could to destroy the economy of North Korea. We've done everything we possibly could to boost the economy of South Korea. And then we condemn them because they are backward and because their people are starving. This is why the Clinton administration admitted that it never bothered to keep its promises made to North Korea in the agreed framework of 1994. The US was simply counting on North Korea to starve to death. But the United States using starvation as a tactic is nothing new. During the Korean War, the US Air Force purposely destroyed dams, farms, and irrigation systems in North Korea to starve out the civilians. US Air Force General Curtis LeMay of the Strategic Air Command during the Korean War spells it out. There are no innocent civilians. It is their government and you are fighting a people. You are not trying to fight an armed force anymore. So it doesn't bother me so much to be killing the so-called innocent bystanders. For the United States to even talk about human rights in Korea, it first had to recognize Koreans as human beings, which was never the case. And with that in mind, let's go back to the hottest question, the question of human rights in North Korea. 근데 탈북자들이 그런 주목을 합니다. 진짜 북에서 인권 유린이 있다고. 근데 탈북자를 좀 자세히 들여다볼 필요가 있어요. 우리가 이제 만나러 갑니다라는 채널이 있습니다. 남쪽에. 그건 탈북자들이 전문 나와서 출연하는 거예요. 남쪽 분들도 북에 못 갔다 왔죠. 하지만 저보다 평양에 사는 저보다도 북을 더 잘 압니다. 어떻게? 이 탈북자들이 나와서 말하는 이제 만나러 갑니다. 이 영화를 보다 나면 정말 막 눈물을 줄줄 흘리면서 봐요. 북은 빨리 붕괴돼야 돼. 북쪽 사람들 빨리 해방시켜서 자유를 줘야 돼. 이렇게 말을 하죠. 근데 이제 만나러에 갑니다에 나오는 출연진을 보게 되면 대체로 20대, 30대 어린애들이에요. 제가 95년도에 관할에 행군을 했다고 했죠. 지금으로부터 23년 전에 벌어진 일입니다. 23년 전에 벌어져서 10년 동안이죠. 지금 20대, 30대 애들은 태어나서부터 철들면서부터 쌀밥이 뭔지 고기가 뭔지를 모르고 자란 세대예요. 고난의 행군 때 태어났기 때문에 태어나서부터 옥수수와 풀죽과 시라지 국물을 먹어야 됐고 학교 갈 나이에 학교 못 가고 장사를 다녀야 됐고 산에 올라가서 나무 곰부레기 꾸르다가 집 불 때야 됐던 이런 엄혹한 시절에 태어났던 애들입니다. 그 애들이 끝내 참다 못해서 중국에 나가서 생존을 위해 중국에 나갔다가 숨어 살기 힘드니까 남쪽에 온 애들이에요. 그 20대, 30대가 말하는 이제 만나러 갑니다에 나와서 말하는 탈북자들 굶어 죽고 힘들고 다 맞아요. 저도 굶어봤고 고난행군 때 저희 딸도 굶겼으니까요. 하지만 분단이라는 게 그냥 있는 그대로 양쪽에 있는 사실들만 말해주면 괜찮은데 분단 체제 선전이라는 것 때문에 일부러 왜곡하고 사기가 된 이게 필요한 거겠죠. 분단이 필요한 자들이 일부러 만드는 거겠죠. 이제 만나러 갑니다 같은 게 한 달에 4번을 합니다. 4번을 하는데 주말마다 한 번씩 해요. 한 번 가서 2회분을 촬영합니다. 그러면 2번 가면 4회분을 다 촬영하겠죠. 이틀만 출근하면 200만 원을 받는다고 해요. 근데 어느 공무원이 치고 누구든 이틀 출근하고 200만 원을 받을 수 있는 직업이라면
어떻게 해야 되죠? 무조건 그걸 지켜야 되는 거잖아요. 근데 북은 못 먹고 못 사는 나라예요. 헐벗고 굶주려요. 이 말만 해가지고는 그 자리를 유지할 수가 없다는 거예요. 그 삼성이나 이런 대기업 취직보다 더 어렵습니다. 거기 나가는 게. 그래서 거기 나가면 나는 배고파서 사람을 삶아 먹었고 내가 아이를 낳았는데 장애인을 낳았다고 국가가 엎어나서 죽였어요. 이런 말들을 해야만이 그 자리를 유지할 수가 있다는 거죠. 아, 얘가 선전형이 있네, 괜찮네 하는 거죠. 또 제 친구가 하나가 있어요. 이제 만나러 갑니다 채널에서 전화가 왔답니다. 3번을 북송당했어요. 제 친구가 중국에 나와 있다가 3번을 공안한데 붙잡혀 들어갔죠. 근데 이걸 다 아니까 전화 와가지고 이제 만나러 갑니다. 좀 출연할 수 없냐. 3번을 북송당했다는데 북송당했다는 그 이야기 좀 해주면 된다 그러더래요. 그래서 내 친구가 그랬어요. 아, 나는 이제 만나러 갑니다에 나오는 애들이 어느 나라 말을 하는지 모르겠다. 나는 3번을 북송당했지만 그 사람들이 하는 말을 난 한 번도 겪어본 적이 없다. 난 어디의 말을 하는지 모르겠다. 이렇게 말했대요. 그러니까 그 채널에서 선생님 그렇게 말씀하시면 안 되는데요. 이랬더래요. 그러더니 아, 괜찮습니다. 우리가 다 대본을 써주니까 그대로만 하면 됩니다. 그러더래요. 그래서 내 친구가 그랬대요. 저 머리가 나빠서 그 대본을 암기를 잘 못해요. 그랬대요. 그랬더니 아, 그럼 나중에 다시 전화 드릴게요 하면서 전화 끊었다는 거죠. 이렇게 자기네가 대본을 다 써준다는 거를 다 하고 내가 말할 게 없어요 하면 대본 써주는 대로 하세요. 이렇게 하는 거예요. 그러니까 왜냐면 애한테는 3번 북송당했다는 사실이 있잖아요. 그렇기 때문에 이 사실만 가지고 거기다가 이 사람들이 써주는 대본을 붙이면 현실이 되는 거거든요. 사실이 되는 거거든요. 그래서 이게 참 안타까운 일이다 생각이 드는데요. 이제 만나러 갑니다에 평양 하우스 땡땡 그 여자분이 계시는데 그 분이 이런 말을 합니다. 이제 만나러 갑니다. 나와서 나는 허이락한 석탄더미 위에서 애를 낳았고 길바닥에 있는 유리쪽으로 탯줄을 끊었고 지나가는 할머니가 석치마를 뜯어서 애를 감싸주었다. 이렇게 말을 해요. 이 세상 사상체제 몽땅 떠나서 유럽이든 뭐 백인이든 흑인이든 황인이든 다 떠나서 인간이라면 애를 낳아본 인간한테 물어보면 선생님 애를 밖에서 낳고 길바닥에 있는 유리조각으로 탯줄 끊어볼 수 있나요? 하면 단 한 명도 못할 겁니다. 누구도 못해요 이거. 왜냐면 갓 태어난 신생아는 면역이 없어요. 조금만 오염이 돼도 신생아는 죽습니다. 그러니까 어느 엄마가 애를 탁 나차바람으로 자기하고 달려있는 탯줄을 유리쪽으로 끊는다는 건 상상이 안 되는 거예요. 하지만 남쪽 분들은 이제 너무 그에 대한 세뇌를 받았기 때문에 그게 사실이냐 아니냐, 정상이냐 비정상이냐를 분간할 여유가 없다는 겁니다. 무턱대고 받아들이는 거예요. 북에 대해서 말하는 건 무턱대고 받아들여요. 그러면서 눈물 줄줄 흘리면서 빨리 북을 해방시켜줘야 돼. 이런 생각을 한다는 거죠. 그 나라 인권은 세계에서 최고요. 아니 미국 같은 나라 보라고. 아까도 우리 이야기했잖아. 미국 집 앞 경찰 옆에서 사람 무서워서 경찰 옆을 다가가서 옆구리에다 먼저 손을 총 뽑아낼 판인데. 아니 자기 나라 인민이 미국 같은 거 자기 나라 사람이 설악에서 서지났다고 총 발사해. 호수문에 손에 딱 총 있는 거에서 총 발사해서 죽여. 아니 어린 학생이 자기는 말을 듣지 않았다고 그것도 여학생인데 경찰이 어제 돼지 같은 경찰들이 3-4명이 달려서 두드려 패고 손을 뒤로 묶어가지고 그게 뭐 말라빠진 인권이에요. 그리고 다른 나라 사람들을 붙잡아다가나 테러군자라고 소리. 거기는 독재라고 말하잖아요. 프롤레타리아 독재라고, 인민 독재라고. 당장한 게 바뀌잖아요. 헌법이 그렇게 그 사람들 법이 그렇게 됐다고. 프롤레타리아 독재 국가예요. 프롤레타리아라는 게 우리 말하면 그저 무산자들이 독재라는 소리예요. 인민들이 뭐 지금 어떤 발전된 인민 독재라고 해도 되지. 인민들이 한 독재, 자본가나 소수 이런 권력 부의 독점자들이 거기면서 배견할 수 없다 그 말이지. 그런 당이에요. 원래 조선노동당이에요. 북은 뭐 색감하고 암흑이고 독재국가고 사람 못 살 세상 아니에요. 그래 사람 못 살 세상이었으면 그 인민들도 살기 힘들었으면 데모를 했다거나 반정부 무슨 운동을 데모를 했을 겁니다. 하지만 단 한 번도 그렇게 굶어 죽으면서도 단 한 번도 데모라던가 반정부 운동을 꾸며진 적이 없습니다. 그냥 어디 국정원에 써준 소설을 읽는 애들을 탈북자 애들 걔들은 어차피 걔들은 쓰레기 취급받던 애들이요. 쓰레기 새끼들이 쓰레기 통에 와가지고 살고 났다고 자기들이
이런 데서 이렇게 돈벌이 하면서 걔들은 뭐 어디 회사 다니거나 뭐 공장 다니는 일하는 애들 아니요. 그렇게 해서 밥벌이에서 살아가는 애들이라고. The famous defectors that we're used to, the ones that announce to the world of the infringements of human rights in North Korea, probably look something like this. This defector is named Park Yeon-mi. Ever since a video of her crying at a conference went viral, she's been dominating the defector narrative in the media. There are many other defectors like her who get huge international attention. But how are they making themselves so popular? Who's supporting them? Let's use Park Yeon-mi as an example. In South Korea, she is sponsored by a right-wing think tank called the Freedom Factory Corporation. And in the United States, she is funded by the Atlas Network, a massive libertarian organization that creates and supports right-wing think tanks from all across the world. The Atlas Network has been playing an especially active role in the destabilization in Venezuela. The Atlas Network funds think tanks in Venezuela like Se Dice Freedom, which is an anti-government organization with the purpose to change public opinion and to support the opposition protests. An opposition leader in Venezuela named Maria Machado, who's been actively calling for regime change, even thanked the Atlas Network on camera for its support. Thank you to the Atlas Network, to all freedom fighters and Democrats around the world for your support. And in Korea, the Atlas Network has been quietly playing its role by funding organizations that pay defectors to tell harrowing tales of their home country. One of the organizations that the Atlas Network funds is called Teach North Korean Refugees, yet another platform for terrifying defector testimonies. The founder of this organization, Casey Lartigue, is also one of the directors of the Freedom Factory Corporation that was mentioned earlier. This is because Casey Lartigue is a paid partner of the Atlas Network. It isn't a coincidence that this massive yet secretive organization that meddles in Latin American politics also happens to play a major role in defector politics in Korea. It is because defector testimonies can change people's opinions and therefore can be used as a political tool. And what is even more alarming is that this chain of money flowing down to these defectors goes even higher up. Investigative journalist Lee Fang uncovered donations to the Atlas Network from Koch brothers, ExxonMobil, MasterCard, and more. And from the taxpayer's dollar, the US State Department and the National Endowment of Democracy publicly funds the Atlas Network. Currently in South Korea, defectors are paid almost $1 million for their testimonies, with more cash for more dramatic stories. North Korean defector testimonies are not valued by truthfulness, but rather their ability to change the global opinion of North Korea, thereby creating support for anti-North Korean policies. And this is why I made this project, because year after year the people in power spend millions of dollars to make sure we get anything but the truth when it comes to countries like North Korea. I'm hoping that what Mrs. Kim and Mr. Choi said will inspire people to ask questions for themselves.